اگر روڈ کنیکٹیوٹی اچھی رہے گی, اگر ٹرین کنیکٹیوٹی اچھی رہے گی, ٹورزم کا اتنا بڑھاؤ ہو جائے گا جس میں مجھے لگتا ہے ہماری عقل خود پریشان ہو جائے گی. بھائی دیکھیے, جس ماں کے 7 بچے ہوتے ہیں, اگر اس ماں کو 7 بچے نہ پوچھیں تو وہ در در ہوتی ہے. گورنمنٹ تو پیسے دے رہی ہے لیکن ہمارے جو آفیسرز ہیں وہ یوٹیلائز کرنے کو تیار نہیں. سینڈ آتی ہے وہ بھی آتی ہے, پہلگام سے وہ لیڈر نکلتی ہے وہ بھی ادھر ہمارے ولر میں آتی ہے, تو ولر کا بچنا میرے انداز میں, میرے خیال میں مشکل ہے. آداب ناظرین, آپ دیکھ رہے پروگرام روبرو اور میں ہوں پروگرام کی ہوسٹ یاسمین منصور. ناظرین, پچھلے ایپیسوڈ کو ہمیں وقت کی کمی کی وجہ سے روکنا پڑا تھا, تو آئیے جو کچھ سوالات رہ گئے تھے آج ان پہ بات ہوگی. ہمارے 2 امپورٹنٹ سیکٹرز ہیں جب ہم کشمیر کی بات کرتے ہیں. پہلا ہے ٹورزم اور دوسرا ہے فروٹ انڈسٹری. اور جب سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کی بات آئے گی, آپ نے ریلوے بنایا, آپ نے روڈز بنائے, اٹس فار پیپل, اٹس فار وی پیپل. جموں اور بارہمولہ کی ریل کنیکٹیوٹی 25, آپ نے کہا 2025, وائی 2025؟ یہ 26 میں نہیں ہو سکتا ہے اگر ڈے نائٹ کام چلے. ہمارے ٹورسٹ ڈیسٹینیشن رامپور راجپور اور ایک ایریا ہے سیرہار نام ہے اس کا. سب سے بڑا انسٹیٹیوٹ جو ہے سورا میڈیکل انسٹیٹیوٹ ہے, جس کو ہم شیر کشمیر انسٹیٹیوٹ سے مانا جاتا ہے. پچھلے 3 مہینے سے وہاں سی ٹی اسکین کی ایک مشین چل رہی ہے. کیا ڈاکٹر صاحب کو سیزر کرنے کے وقت یہ لکھ کے دیا جاتا ہے آپ کو جو جی چاہے وہ کریں؟ اکثر عورتیں بچہ جننے کے وقت جو اس کو سیزر کیا جاتا ہے, بہت ساری عورتیں ڈیتھ ہو جاتی ہے. جو ہمارا اس وقت سب سے بڑا بزنس ہے, جو ہمارا ٹریڈرز ہے, وہ فروٹ ہے. اور یہ ہمارا جب فروٹ بیٹھ گیا تو ہماری سب کاروبار بیٹھ گیا. آج کے ڈیٹ پہ بھی یہاں کے مریضوں کو فردر ٹریٹمنٹ یا پراپر ٹریٹمنٹ کے لیے سری نگر ہاسپٹلز منتقل کیا جاتا ہے, شفٹ کیا جاتا ہے, تو کیا وجوہات ہیں؟ دیکھیے, سوال جو میڈم نے کیا ہے, مجھے لگتا ہے اس سوال کی بہت اشد ضرورت تھی, کیونکہ میرا تعلق جو ہے میڈیسن کے ساتھ رہا ہے, اس لیے مجھے لگتا ہے جتنا میں نے فیل کیا ہوگا اتنا کسی نے فیل اس لیول تک نہیں کیا ہوگا. بدقسمتی یہ ہے, ڈیورنگ آل دی 76 years of independence, we in Kashmir have only 2 prime institutes. One is KIMS Soura, other is SMHS. شاید مجھے لگتا ہے ان پر اتنا لوڈ ہے پوری کشمیر کا, پوری چناب ویلی کا, کہ نیچرلی وہ اس لوڈ سے نکل نہیں آ پاتے ہیں. وقت کی نزاکت دیکھیے, وقت کی ضرورت دیکھیے, مجھے لگتا ہے ساؤتھ کشمیر میں ایک ایسا ایل ڈی کا برانچ ہونا چاہیے, نارتھ کشمیر میں ایسی ایل ڈی کا برانچ ہونا چاہیے. جس لیول تک مطلب یہ سوچنے والی بات ہے, اسکم سورا ہے, اتنا اوور فلڈڈ ہے, وی آر ایکسپیکٹنگ دیٹ پیشنٹ سورا گیا, وہ یوں ایڈمٹ ہو, یوں ٹھیک ہو اور نکل آئے. ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے وہ بھی انسان ہے جو وہاں کام کرتے ہیں, جو ڈاکٹرز ہیں وہاں پہ, کتنا اوور لوڈ کریں گے ہم ایک جگہ کو. مجھے لگتا ہے ہر ایک کارنر میں ہر ایک جگہ کو ڈیولپ کیا جاتا ہے, اینڈ مجھے لگتا ہے ہیلتھ کیئر فیسلٹی جو ہے اس کو ڈیولپ کرنے کی بہت اشد ضرورت ہے. سارے لوگ ایک جیسے نہیں ہوتے ہیں. میں آپ کو اپنی آبیتی بتاؤں گا. میرا پوتا, آپ لوگوں نے سنا بھی ہوگا ریڈیو میں یا نیوز میں, پہلگام پانی میں چلا گیا. آدھے گھنٹے تک وہ پانی میں ہی رہا نیچے. تو وہاں کے مسلمان گوتا خوروں نے ان کو باہر سے نکالا. جب باہر نکالا تو وہ ایک قسم کا مردہ تھا. وہیں پر ایک ٹورزم کے ساتھ ایک ڈاکٹر آیا تھا. اس ڈاکٹر نے اس کو وہاں فرسٹ ٹریٹمنٹ دیا, لیکن پانی تو نکالا اس نے, لیکن اس کو ہوش وغیرہ نہیں آیا. وہیں سے اس کو مسلمان 2 لڑکوں نے اپنی گاڑیاں لائی, وہیں کے لوگ تھے, وہ یہاں کے نہیں تھے, وہ اسکول کی طرف سے گئے تھے وہاں. تو اس کو اننت ناگ ہسپتال میں پہنچایا. جب اننت ناگ کے ڈاکٹروں نے دیکھا کہ نہیں یہ کیس جو ہے بڑا سیریس ہے, تو ہمیں جب اطلاع ملی ہم یہاں گئے, تو ہم نے سری نگر ڈاکٹروں سے رابطہ کیا تھا. ڈاکٹروں نے کہا ہم نے اس کو ریفر کیا. دیکھیے ڈاکٹروں کی میں, سارے ڈاکٹر ایک جیسے نہیں ہوتے. تو انہوں نے اس کو اپنے ساتھ سکاٹ دیا, بولا اس کو کہیں رکا دیں گے گاڑی کو تو مشکل ہے. انہوں نے پولیس کا سکاٹ بھیجا ساتھ اور سری نگر پہنچایا. سری نگر کے ہاسپٹل میں جتنے بھی قابل ڈاکٹر تھے سبوں کو وہاں پر ٹینٹوں میں رکھ دیا انہوں نے. اور انہوں نے آتے ہی ہمیں ہاتھ نہیں لگانے دیا کسی نے. تو اس بچے کو لے گئے, انہوں نے اس کو وہ پانی جو اندر پھیپڑوں وغیرہ میں رہا تھا وہ لایا, اس کو ہوش میں لایا.
اگر یہاں پہ ابھی سب لوگوں نے بولا اباؤٹ ہیلتھ سینٹرز فیسلٹیز کہ ہمیں کیا پرووائڈ ہے کشمیر میں اور کیا نہیں ہے, بٹ اف وی سی ایز اے انڈیویجول, اگر ہمیں پریفر کرنا ہوتا ہے, ہم گورنمنٹ ہاسپٹل سے زیادہ پرائیویٹ سیکٹر مطلب پرائیویٹ ہاسپٹلس پرائیویٹ ہیلتھ کیئرس میں جانا پریفر کرتے ہیں. کیوں؟ وہاں پہ بیسکلی کوشچن ریز ہوتا ہے کیوں کیا گورنمنٹ میں وہی ڈاکٹرس اف وی سی وہ پرائیویٹ میں بھی کام کر رہے ہوتے اور گورنمنٹ ہاسپٹلس میں بھی وہی کام کر رہے ہوتے ہیں, لیکن ہم کیوں پریفر کرتے ہیں ان پرائیویٹ سیکٹرس میں جانا, ان پرائیویٹ ہاسپٹلس میں جانا. وہاں پہ اگر ہم بات دیکھ ڈیولپمنٹ کی اور ٹیکنالوجی کی ہے, اگر ہم ہمارے گورنمنٹ ہاسپٹلس میں ایک USG کیا جاتا ہے بیسکلی, تو وہاں پہ کلیئر ہے مے بی اس کی رپورٹس, وہ پیشنٹ کو یہ بھروسہ دیا جاتا ہے کہ وہ کلیئر ہے, بٹ وہی USG وہ جا کے ایک پرائیویٹ ہاسپٹل میں کرتا ہے, بٹ وہاں پہ اس کو مے بی وہاں پہ کچھ رپورٹس اس کے آتے ہیں لائک کوئی ڈیزیز ہے اس میں, تو وہاں پہ وہ جا کے اس ڈیزیز کو کیور کر سکتا ہے ایٹ اے پرفیکٹ ٹائم. لیکن اگر ہم دیکھیں گے ہمارا گورنمنٹ ہاسپٹل وہاں پہ ہمیں ایک طریقے سے ہمیں دھوکے میں رکھتا ہے. وہاں پہ ان کی جو ڈیولپمنٹ اور جو ان کی ٹیکنالوجی وہاں پہ خراب ہے, وہ ایک انڈیویجول کی جان پہ بناتی ہے. اس حساب سے بھی ہمیں دیکھنا چاہیے کیوں اگر ہم چوز کرتے ہیں پرائیویٹ ہاسپٹلس کو آن گورنمنٹ ہاسپٹلس, کیوں کرتے ہیں وہ بیسکلی یہ ریزن ہوتا ہے ہمارا یہ چوز کرنے کا. سو ہمارے گورنمنٹ کو دیکھنا چاہیے بیسکلی اپنی ان کی ٹیکنالوجی اور ڈیولپمنٹ پہ تھوڑی نظر رکھنی چاہیے اور اس کو بیٹر روٹ پہ لانے کی ٹرائی کرنی چاہیے. تھینک یو. سوپور جس جگہ کو بولا جاتا ہے ہیڈ کوارٹر فار میڈیسن ڈسٹریبیوشن, جو بھی ڈسٹریبیوشن میڈیسن کی ہوتی ہے وہ سوپور سے ہوتی ہے, نارتھ کشمیر سارے کو لے کے. سوپور از سیٹ ایز این ہیڈ کوارٹر آف دا میڈیسنس. مجھے لگتا ہے اگر گورنمنٹ اس اسٹیج پہ اگر ہم ان سے یہ ریکویسٹ کرنا چاہیں گے کہ اگر سکم سورا کا ایک برانچ ساؤتھ کشمیر میں, ایک نارتھ کشمیر میں, اور SMHS کا ایک برانچ نارتھ کشمیر اور ساؤتھ کشمیر میں ہو فی الحال, مجھے لگتا ہے اس سے کافی مسئلے حل ہو جائیں گے. باقی جو ہم بول رہے ہیں کہ نہیں ہیلتھ کیئر فیسلٹی ادھر کرنا ٹنگڈا ٹیٹوال میں کیوں نہیں ہے, مجھے لگتا ہے نہیں, ہر ایک چیز کا اپنا اپنا ٹائم ہوتا ہے. وقت کی اشد ضرورت ہے یہ چیز کرنے کی کہ جو ہمارے پرائم انسٹیٹیوٹس دو ہیں جو اوور لوڈڈ ہیں, اوور فلڈڈ ہیں, ان کو تھوڑا سا بائفریٹ کر کے, وہ صرف بلڈنگ بنانے تک محدود نہیں رہنا چاہیے, اس میں پوری فیسلٹی ہونی چاہیے. میرا جو ہے اٹھنا بیٹھنا ڈاکٹرز کے ساتھ بھی ہے, سنس میں نے آپ کو کہا کہ میڈیسن کے ساتھ ریلیٹڈ ہوں. بارہمولہ میں ہمارا میڈیکل کالج کھلا ہے GMC. افسوس کا مقام یہ ہے دیٹ از جسٹ اے اسٹرکچر وچ ہیز کم اپ. ڈاکٹر 100 وہاں بیٹھتے ہیں, 100 ڈاکٹرز کی وہاں ڈگری ہوتی ہے, اسی سے کوئی میڈیکل کالج نہیں بولتا ہے اس کو. اس کی اتنی افادیت ہوتی ہے, وہ شاید بہت حد تک مسنگ ہے. آپ کی وسعت سے میں یہ بھی ریکویسٹ کرنا چاہوں گا گورنمنٹ کو کہ ایٹ لیسٹ GMC بارہمولہ کی طرف بھی تھوڑا سا غور فکر کریں. ہوش میں لانے کے بعد جبکہ ہمیں کوئی امید اس کی نہیں تھی, ان ڈاکٹروں نے ان کو ٹریٹمنٹ دیا. آپ نے حالانکہ وہ چھٹی پر تھے, لیکن ان کو جب CMO نے وہاں سے اطلاع دی وہ سارے حاضر ہو گئے. حاضر ہو کر انہوں نے وہ کمال وہاں دکھائی کہ میں ان کا بھول نہیں سکتا ہوں, میرے پاس تو خدا ہے, نیکسٹ ٹو گاڈ ہے. تو ہم کیسے کہیں گے کہ سارے ڈاکٹر ایسے ہوتے ہیں؟ آپ کوئی ڈاکٹر ہوتے ہیں جو بڑے کمپلسری ہوتے ہیں, مثلا آپ جو سمپلی MBBS کر کے آتے ہیں ان کو نہ سیکھنے کا شوق ہوتا ہے تو نہ ہماری کیئر کرتے ہیں, وہ ادھر ادھر چلے جاتے ہیں, بڑے ڈاکٹروں کو بھی بدنام کرتے ہیں. تو ایسے ڈاکٹروں کو بھی چاہیے کہ وہ ان کے پاس سیکھیں اور محنت کریں اور ایسے ہی ڈاکٹر بنے. میں اتنا ہی آپ محنت کا پھر ایک بار پھر ان ڈاکٹروں کا شکریہ کرتا ہوں, ان مسلمان بھائیوں کا جنہوں نے اس بچے کو وہاں سے اٹھا کر وہاں سے اٹھا کر پھر ادھر ہاسپٹل سے کارڈ لگا کر سری نگر پہنچایا. آپ بتاؤ ہمارے کشمیر کا اتفاق کتنا ہے؟ میں آپ سے سوال کرتا ہوں, ہے کسی جگہ ایسا اتفاق؟ نہیں ہے. یہ اس اتفاق کو ہماری اس کشمیریت کو اللہ تعالیٰ کامیاب رکھے اور ہم کھیلتے بلتے رہیں اور آپ کے دوست بن کے رہیں. بات کریں گے ایجوکیشن سیکٹر پہ. ایجوکیشن سیکٹر کی جہاں بات آتی ہے تو ضلع بارہمولہ میں تعلیمی شعبہ ترقی کے کس لیول پر ہے, کیا کچھ ہوا ہے اور کیا کچھ کرنا باقی ہے؟ ڈیولپمنٹ جو ہوئی ہے ان ایجوکیشن سیکٹرز, میں بولنا چاہوں گا کہ پرائیویٹ میں جو پرائیویٹ ہے وہ موسٹ پریفریبل ہے, کیونکہ وہاں پر زیادہ فیسلٹیز پرووائڈ کی جا رہی ہے ایک انڈیویجول اسٹوڈنٹ کو, یا آن ہول بیسس کے دکھایا جا رہا ہے کہ ہے کیا, وہ باہر آؤٹنگ کے لیے لے جا رہا ہے. اور گورنمنٹ ہے وہاں پر, ٹیچرس ویل کوالیفائڈ ہے, لیکن وہاں پر بھیجنا پریفر نہیں کرتے بیکاز آف دا انفراسٹرکچر آف دا اسکول, کہ اسکول کس کنڈیشن میں ہے, ٹیچرس کا بہیو کیا ہے. موسٹلی ٹیچرس میں بول رہا ہوں, میں اٹیک نہیں کر رہا کسی پہ کہ ہر کوئی ٹیچر ویسا ہوتا ہے, لیکن موسٹلی جو ٹیچرس وہاں جاتا ہے وہ کشمیر میں زڑ نخ والا
कि वो वहाँ जाता है, वो तनख्वाह लेने के लिए जाता है। मैं उनको पता है कि मुझे फर्स्ट पे तनख्वाह मिल रही है, वो आराम से बैठ गए, सिलेबस कवर है नहीं है, वो बोलेंगे उनको निकलो बाहर, वो निकलेंगे। स्टूडेंट्स भी आज के ऐसे है ही कि अगर मुझे भी बोलेंगे बाहर निकलो आज नहीं पढ़ेंगे, मैं खुश हो जाऊंगा कि सारा शाम है दवाई आज पढ़ना होता है वही कहीं। मेरा मानना तालीम के हवाले से ये है कि बहुत पहले से हम देख चुके हैं, पहले पहले गवर्नमेंट स्कूलों में अच्छी तरह से बच्चे पढ़ते थे, और ये आम देखने को मिलता था कि जब किसी उस्तानी को कोई बनियान बनानी होती थी, कोई स्वेटर बनानी होती थी, वो साथ ले जाती थी तो बनाती थी। जब तक गवर्नमेंट स्कूलों के असातिज़ा हजरात को इस चीज़ पे सख्ती के साथ निपटा ना जाए कि वो अपने बच्चे भी गवर्नमेंट स्कूल में ही पढ़ाए, तब तक वो बाकी बच्चों पे गौर से नहीं पढ़ाएंगे। क्योंकि उनको पता चलता है हमें सैलरी मिलती है, हमारे बच्चे बाकी प्राइवेट सेक्टर में पढ़ते हैं, बाकी जो आ रहे हैं बच्चे उनको पढ़ाएं या ना पढ़ाएं, 2 दिन को धूप में बैठते हैं और 3-4 बजे उनको छुट्टी पे भेज देते हैं। जब तक नहीं इनको सख्ती के साथ इस जुमरे के तहत लाया जाए कि हर एक गवर्नमेंट टीचर का बच्चा गवर्नमेंट स्कूल में ही पढ़े, तब उनको दर्द महसूस होगा कि गरीब का बच्चा इसको भी पढ़ाना है और मेरा बच्चा भी इन्हीं के साथ पढ़ेगा, और फिर इन गवर्नमेंट स्कूलों का हाल सही होगा। जो वो है प्राइवेट सेक्टर्स, उनको पता है कि हमें शाम को रिपोर्ट बनानी है, क्योंकि जो गवर्नमेंट सेक्टर्स के जो टीचर्स हैं उन पे वो पकड़ नहीं है, ग्रैस्प नहीं है शाम को कि यू हैव टू गिव दिस रिपोर्ट, एग्जैक्ट रिपोर्ट तुमने आज दिन में किया क्या, या मंथ बेसिस पे हुआ क्या। लेकिन उनको ये पता है मंथ बेसिस पे उनको सैलरी तो आ रही है लेकिन रिपोर्ट यहाँ से जा नहीं रही है। सो दैट इज द बेसिक जिसकी वजह से सोसाइटी पे भी बहुत प्रॉब्लम्स हो रही है, और बहुत सारे स्टूडेंट्स भी है जो टैलेंटेड है लेकिन उनको कोई होल्ड नहीं कर रहा, एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड नहीं कर पा रहा। एक सवाल है मेरा आपसे, जहां आपने गवर्नमेंट टीचर्स की बात की कि शायद वो उतने डेडिकेटेड नहीं है अपने स्टूडेंट्स को लेकर, तो यह बात करेंगे नॉर्थ कश्मीर से। अभी हाल ही में जो नीट एग्जाम्स हो गए थे, एक नीट क्वालिफायर था, वो उसने गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ के, गवर्नमेंट टीचर से पढ़ के उसने नीट बहुत ही अच्छे कलरफुल मार्क्स से वो आगे आया है। उस हवाले से आपका क्या कहना है? मैं कहना चाहूँगा कि बहुत सारे इससे पहले भी बहुत सारे स्टूडेंट्स ने नीट क्वालिफाई किया, वो मोस्टली जो होता है प्राइवेट सेक्टर से होते हैं। और जब बात आई कि एक स्टूडेंट ने लिया बहुत ही ग्रेट मार्क्स से, वो गवर्नमेंट सेक्टर से था, बिकॉज वो उसका खुद का इंटरेस्ट भी था, वो टीचर्स पे होली डिपेंडेंट नहीं था। और जब उसकी स्टोरी बाहर आई, वो उसने बोला कि मैं खुद पढ़ रहा था, मैं इंटरनेट से पढ़ रहा था। सो आई डोंट थिंक कि ये वहाँ पर गवर्नमेंट सेक्टर, अगर वो गवर्नमेंट सेक्टर में पढ़ रहा था कि उसको उसकी वजह से वो उसको अपनी डेडिकेशन की वजह से ये मार्क्स मिले। और ये बात हो रही है हर किसी जगह पर, प्राइवेट सेक्टर में, या अगर मैं प्राइवेट में जा रहा हूँ और मुझे पढ़ने में गवर्नमेंट स्कूल्स में जो है टीचर्स जो होते हैं, कंपेयर जब करेंगे प्राइवेट स्कूल से, तो जो गवर्नमेंट स्कूल के टीचर्स है हाईली क्वालिफाइड होते हैं, तो उस हवाले से आपका क्या कहना है? क्या आपको उनकी काबिलियत पर शक? नहीं, मैंने ये पहले ही अपना पॉइंट क्लियर किया कि वो मोस्टली हर किसी टीचर से जो भी प्राइवेट सेक्टर में पढ़ा रहे हैं, हर किसी से मोस्ट क्वालिफाइड होता है। उनको एग्जाम पहले देना पड़ता है उस पोस्ट पे आने के लिए, लेकिन जब वो उस पोस्ट पे आ गए, अब उनको पता है कि मुझे अब होल्ड नहीं है, मुझे ये रिपोर्ट्स नहीं जा रही है यहाँ से मेरी, और उनको स्ट्रिक्टनेस नहीं है उनकी, बट उनको अब पता है लेकिन फर्स्ट पे हमें जो सैलरी है वो तो मिल रही है। सो दे डोंट डू इनफ डेडिकेशन इन देयर वर्क। वो बिकॉज बोला भी गया है कि टीचर्स आर द मोस्ट बिल्डिंग ब्लॉक्स, बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ आवर सोसाइटी। एक चीज मैं मेंशन करना चाहूंगी, ये जो हमारी प्रॉब्लम्स होती है इंटरलिंक्ड होती है। अगर एक प्रॉब्लम कहीं है, इसका वजूहात कहीं ना कहीं दूसरी तरफ से भी होता है। नो मैटर हमारे गवर्नमेंट टीचर्स क्वालिफाइड होते हैं, लेकिन अगर आप देखेंगे कोई क्वालिफाइड भी नहीं है, वो प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहा है, उसको वहां पर वो काम करता नहीं है, उसको काम कराया जाता है। ऐसे ही गवर्नमेंट सेक्टर में भी है। कल एक अच्छी न्यूज आई थी गवर्नमेंट की तरफ से, जो एक ईयरली रिपोर्ट देना है टीचर को उसके प्रोग्रेस का। आप उसको ईयरली रिपोर्ट नहीं मांगे, आप उसको डेली रिपोर्ट पहले मांगे, वो कौन सा बच्चा उसने क्या किया, क्या पढ़ाया। आई थिंक जहां भी लैग होता है वो अकाउंटेबिलिटी में होता है। और दूसरी चीज ये भी है, हमारे जो है जो एक
आई वुड नॉट से जनरलाइज तो मैं नहीं करूंगी, मगर योर स्टैटिस्टिक्स, योर डेटा स्पीक्स एक्चुअली. जो आपने बताया कि वो भी नीट क्वालिफाई करते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में होते हैं, हमारे स्टैटिस्टिक्स में हमने देखा प्राइवेट स्कूल्स आर एक्सेलिंग, क्योंकि वहां पर काम कराया जाता है बच्चों से. और ये भी चीज होती है कि पेरेंट्स खुद ध्यान नहीं देते हैं. अगर पेरेंट जाकर उसको पता होगा गवर्नमेंट क्या है, गवर्नमेंट टीचर सैलरी ले रहा है, ये कहाँ से सैलरी ले रहा है, वो हमारे इनकम टैक्स से सैलरी ले रहा है. अगर हॉस्पिटल बना है, हॉस्पिटल का डॉक्टर हमारे इनकम टैक्स से सैलरी ले रहा है. अगर ये कॉन्शियसनेस एक सिटीजन में हो, he will or she will herself or himself make that person, that officer accountable. जब तक ये चीज नहीं आएगा, कोई डिपार्टमेंट कुछ नहीं सुधरने वाला है. थैंक यू. एक्चुअली बात हो रही है एजुकेशन की, तो मेरा सबसे ये सवाल है कि जो एजुकेशन हमारी जा रही है हमारे छोटे छोटे बच्चों को, वो किसकी तरफ से जा रही है? हु इज़ देयर टू गिव द एजुकेशन? इट्स अ टीचर, राइट? सो मेरा ये सवाल है, बात हो रही थी गवर्नमेंट स्कूल के टीचर की और प्राइवेट स्कूल के टीचर की. जैसा कि मैम ने बोला कि प्राइवेट स्कूल के टीचर से काम निकलवाते हैं, दैट मीन्स देयर इज एन एजेंसी एंड देयर इज एन एडमिनिस्ट्रेशन जो उनसे काम निकलवा रहा है. एंड गवर्नमेंट स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल के टीचर के पीछे भी एक गवर्नमेंट है, वहाँ पे भी एक एडमिनिस्ट्रेशन है. तो वो एडमिनिस्ट्रेशन उनसे काम क्यों नहीं निकलवा रही है? अगर वो सैलरी ले रहे हैं तो उनसे क्यों नहीं काम निकलवा रहे हैं? अगर हमसे काम निकलवा रहे हैं तो हमारी सैलरी को निगलेक्ट क्यों किया जाता है? Why are not we getting the enough wages, the private school teachers? Why are we always being targeted and always being suppressed? से ही जानना चाहूंगी, जहां हम बात करेंगे जिला बारामूला की या इस एरिया की, तो गर्ल एजुकेशन को लेकर आपका क्या कहना है? लड़कियों का तालीमी शोबे की तरफ कैसा रुझान है? मैंने आपसे इससे पहले भी शायद मेंशन किया कि जो तालीम है ये बेसिक, इट्स एक्चुअली द बेसिक राइट है इंसान का. तो जो हमारी ये वाली छोटी छोटी प्रॉब्लम्स है, लाइक देयर इज अ स्कूल, आई विल नॉट मैं उसका नाम नहीं लेना चाहूंगी, बट बेसिक सर्वेज में, हमारे फील्ड सर्वेज में ये भी पाया गया, गर्ल्स गोइंग थ्रू दी मंथली साइकिल्स, देयर इज अ ड्रॉप आउट रेट बिकॉज ऑफ दैट. सो इट इज, मुझे लगता है 21st सेंचुरी में उनका ये छोटा बेसिक चीज आपका यू आर नॉट एबल टू प्रोवाइड और यू आर नॉट एबल टू काउंटर दैट बेसिक जो उनका प्रॉब्लम आ रहा है. सो देयर आर ड्रॉप आउट रेट्स काफी ज्यादा है. इट्स नॉट अबाउट बारामूला मेन टाउन की आप बात करेंगे, सोपोर के 4-5 कॉलोनीज की आप बात करेंगे, 4-5 स्कूल्स की बात करेंगे, या आप जाकर छोटे छोटे मतलब ऐसे जो हमारे तहसील्स, मेन तहसील्स है, दैट इज नॉट द, वो पूरा बारामूला रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, या वो पूरा कश्मीर रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है. फॉर मी एवरी इंडिविजुअल, अगर एक पर्सन के साथ प्रॉब्लम हो रहा है, दैट मीन्स इट्स अ प्रॉब्लम विद द ह्यूमन, with the whole community, with the whole country actually. So human right जो होता है, it prevails from the जो ये बच्चा है, ये इसको हम जाकर स्कूल में नहीं देंगे. जब ये घर पे बैठता है, इसका मेंटल, ये सोचता क्या है, करता क्या है, स्कूल में क्या कर रहा है, इसको कोई अब्यूज तो नहीं कर रहा है. सो इट स्टार्ट्स फ्रॉम देयर ओनली, इट स्टार्ट्स फ्रॉम. बात की ह्यूमन राइट्स की, तो सोसाइटी का कैसा रुझान है अपनी लड़कियों को, फीमेल्स को एजुकेशन सेक्टर में आगे लाने? मुझे लगता है ट्रेंड्स आर चेंजिंग नाउ. फीमेल्स काफी ज्यादा आ रही है, और क्योंकि एक अभियान भी चला था बैक टू स्कूल, जिसमें टीचर्स खुद, प्रिंसिपल्स, हेडमास्टर्स, वो खुद निकले एक पूरे कम्युनिटी में जस्ट टू मेन स्ट्रीम और थोड़ा सा एजुकेट करे पेरेंट्स को क्या मसला है, और इन बच्चों को जो है स्कूल लाने के लिए. सो दैट वाज एक्चुअली बैक टू स्कूल प्रोग्राम. तो उसमें काफी ज्यादा एनरोलमेंट्स हुई. या दीज आर द स्मॉल, वेरी स्मॉल स्टेप्स. या हमारे एनजीओज है, दे गो इनटू द विलेजेस, दे मेक पीपल अवेयर अबाउट कि एजुकेशन का असली महत्व क्या है, व्हाट एजुकेशन कैन डू. सो पॉजिटिवली हम कितना प्रोग्रेस में जाएंगे, डेवलप में जाएंगे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ जाएंगे, दैट विल बी डन ओनली बिकॉज ऑफ एजुकेशन. अभी अगर हम देखें तो मोस्टली फीमेल्स जो हमारी है, चूंकि मैम ने बोला फीमेल एजुकेशन की बात हो रही है, हमारी फीमेल्स पढ़ लिख के ज़्यादातर अगर हम देखें वो टीचिंग पोस्ट पे ही जाती है. हमारे अभी प्राइवेट स्कूल्स में सबसे ज़्यादा फीमेल टीचर्स वर्क कर रही है, एंड दे आर बीइंग नेग्लेक्टेड फ्रॉम देयर राइट्स. They are not getting the wages, they are not getting the salary which they actually deserve. अगर आप देखेंगे IITians, बहुत सारे बड़े बड़े पोस्ट्स के डॉक्टर्स, इंजीनियर्स प्राइवेट स्कूल से निकलते हैं. ये चीज़ गवर्नमेंट करती है कबूल, खुद मानती है, बट ये चीज़ क्यों नहीं देखती कि एजुकेशन दी किसने, जिसने ये दी उसको क्यों निगलेक्ट किया जाता है. Why are not the private teachers getting their right?
Why are we neglected from our basic rights? We are not getting the basic wages. We are not getting the proper salary. अगर एक गवर्नमेंट स्कूल का टीचर 50,000 ले रहा है, एटलीस्ट हमें भी तो 25,000 मिले, बट वी आर नॉट गेटिंग दैट. मैं आप ही से जानना चाहूंगी फीमेल गर्ल एजुकेशन को लेकर, गर्ल एजुकेशन का कैसा रुझान है? एज अ टीचर आपके पास स्टूडेंट्स मेल फीमेल्स आते हैं, तो आपका वो नजरिया बिल्कुल बाकी एक कॉमन पीपल से ज्यादा अच्छा होगा कि लड़कियों का रुझान कैसा है तालीमी शोबे में, अगर वो आना चाहेंगे तो कैसा सपोर्ट उनको मिल रहा है सोसाइटी की तरफ से? जी, वो ये है कि जहाँ तक हमने देखा है, मैं अपने स्कूल की बात करूंगी, गर्ल्स इस टाइम पे ज़्यादा एक्सेल कर रही है एज कम्पेयर टू बॉयज़. बिकॉज गर्ल्स का मैंने देखा है वो बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड है टुवर्ड्स देयर स्टडीज़, वो इधर उधर डाइवर्ट नहीं हो रही है. सो मेरी यही रिक्वेस्ट रहेगी हर एक पेरेंट से, चाहे वो किसी मॉडर्न सोसाइटी में रह रहा हो या फिर किसी बैकट्रोडन सोसाइटी में, कि आप अपनी गर्ल्स को एजुकेशन का फील्ड दें, उनको पढ़ाए, क्योंकि दे आर गोइंग टू मेक योर आइडेंटिटी इन अ पर्टिकुलर सोसाइटी. देयर इज़ नो डिफरेंस इन अ बॉय एंड अ गर्ल. मेरे ख्याल से एक गर्ल शी कैन डू द वंडर्स, शी कैन do anything what a boy has to do for their family and for their parents. That's what I want to say. कश्मीर में जो मेजॉरिटी है, मेजॉरिटी मुस्लिम्स की है, तो क्या आप ये मानते हो कि बिकॉज ऑफ रिलीजन लड़कियों को एजुकेशन की तरफ या उनको जो उनके राइट्स है वो नहीं मिल रहे हैं, कि रिलीजन का कैसा रोल है? मुझे लगता है रिलीजन में कहा गया अल इल्म फरीज़तुन फी कुल्लि मुस्लिमुन वल मुस्लिमात, हर औरत पे मर्द पे एजुकेशन है वो फर्ज है. चाहे उनको तब चीन क्यों बोला गया, वो सबसे दूर था तब, चाहे उनको चीन भी जाना पड़े. मुझे लगता है एजुकेशन दैट इज इर्रेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन. हम हर किसी चीज को रिलीजन के दायरे से पहले ना देखें. वी सी फर्स्ट इज वी आर ह्यूमंस, सी एवरीथिंग फ्रॉम द ह्यूमनिस्ट पर्सपेक्टिव, इंसानियत के दायरे. अभी ईरान में एक एपिसोड हुआ था जिसके बारे में आपको भी पता होगा, हिजाब को लेकर हुआ था. उस हवाले से अगर हम बात करेंगे तो किस तरीके से, किस नजरिए से आप देखते हो अगर हम अपने कश्मीर को देखें? मुझे लगता है दिस इज अ सेक्युलर कंट्री एंड एवरी पर्सन हैज अ राइट टू प्रोपगेट एंड फॉलो देयर रिलीजन. उनको कैसे कंफर्टेबल लगता है, मसला है बुनियादी हक आप दे, ये पढ़ना चाहिए. एज अ गवर्नमेंट मेरा मसला होगा या मेरी प्रायोरिटी होगी कि ये बाशिंदा जो है मेरे मुल्क का, ये एम्पावर हो जाए. सो मेरा मसला ये नहीं है ये बुरके में एम्पावर हो जाए या अपने किसी और आउटफिट में. सो दैट शुड बी द प्रायोरिटी एक्चुअली. मेरा यही कहना होगा कि सोसाइटी को चाहिए वो थोड़ा ब्रॉडली चीज़ों को देखे. इट्स टोटली अ पर्सनस ओन चॉइस वेदर अ गर्ल गेट्स इनटू हिजाब और शी गेट्स विदाउट अ हिजाब. तो नो डाउट वी आर मुस्लिम्स, हम पे हिजाब जो है वो फ़र्ज़ है, बट इसके बाद भी वी आर लिविंग इन अ सेक्युलर सोसाइटी, अ सेक्युलर कंट्री. सो हम इस हिजाब के बुनियाद पे एक गर्ल स्टूडेंट को सप्रेस नहीं कर सकते हैं. हाँ, वो हम बोल सकते हैं, वी कैन काउंसल हर फॉर गुड, वी कैन गिव हर द मॉरल education, but we can not any rate we can suppress her, not at. जो हमारी नेबरिंग कंट्री है पाकिस्तान, लेट मी टेल यू वेरी फ्रैंकली, बिकॉज हमें जो बचपन से पढ़ाया गया है वो निज़ाम मुस्तफ़ा है ना, वो निज़ाम मुस्तफ़ा सारे पाकिस्तान से ही आता है ना. तो लेट मी टेल यू एन फ्रैंकली हियर कि जो भी वर्ल्ड वाइड जो भी फैशन आता है गर्ल्स का रिलेटेड, दैट कम्स फ्रॉम लाहौर. ओके, प्लीज 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 कोट अनकोट, दैट कम्स फ्रॉम लाहौर. लाहौर एक ऐसी जगह है जहां पर वुमेन्स का, लड़कियों का सबसे बड़ा फैशन जो भी है वर्ल्ड वाइड, दुबई में या किसी भी कंट्री में जाता है, वो लाहौर से आता है. ठीक है ना? तो आई थॉट कि नहीं, आई शुड पुट इट इन योर माइंड्स, सो दैट्स व्हाई. थैंक यू. As far as this railway connectivity is concerned, this is a very good step taken by the government. Because अगर हम देखेंगे कि जो ट्रैवलिंग थी, स्पेशली स्टूडेंट्स की, जो एयर फेयर अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे, तो उनका बाहर जाना, जो बाहर की यूनिवर्सिटीज़ में, स्कूल्स, कॉलेज में पढ़ते थे, उनका वहाँ पे जाना कई कबार मुश्किल होता था. और कई कबार रोड भी ब्लॉक, स्पेशली इन विंटर्स जो रोड ब्लॉक होते थे, जो जम्मू से कश्मीर जो कनेक्टिविटी हाईवे है वो ब्लॉक होता था. तो उसमें क्या होता था कि स्टूडेंट स्पेशली सफ़र कर रहे थे एज फार एज दिस एजुकेशन इज़ कंसर्न. तो अब क्या है कि जो रेलवे कनेक्टिविटी है टुवर्ड्स जम्मू और जम्मू से जो आगे है, ये बहुत अच्छी बात है. और इससे क्या होगा कि जो कैरेज एक्सपेंसेस है गुड्स का, वो भी कम होगा. एंड थर्ड थिंग इज़ ये कि जो हमारे यहाँ पे टूरिस्ट्स आते हैं,
टूरिस्ट्स में कुछ ऐसे लोग हैं जो एयर फेयर ये अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, तो वो नेचुरली बाई ट्रेन आ सकते हैं। तो हम यहाँ पे जो टूरिस्ट को इसका हमें बहुत फ़ायदा होगा उसमें, एंड स्टूडेंट्स का भी। इट इज़ एवरीथिंग इन ऑल एस्पेक्ट्स अगर हम देखेंगे तो बेनिफिट ही है, इसका बेनिफिट ही है। नाजरीन, रूबरू का आज का शुमारा यहाँ पर इख्तिताम को पहुँचता है। आज हमारी टीम ने जिला बारामूला का दौरा किया। हो सकता है कल हमारी टीम आपके इलाके में हो, उसके लिए आपको हमें हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स पर अपने इलाकों से रोशनास कराना होगा। तो दीजिए मुझे और मेरी टीम को इजाजत। शब बखैर।